Phật tới và thiên bọn ấy dương chỉ máu vìឆ្នាំទី 4 này vì ọt đai rồng lông thế và thiên bọn tranh trui ru plai miền hốt đó miền bộ cô cái coi bị dương tranh thiên bọn đang tới miền bộ cô khác còn phơi khai chuyện nè cao chuyện nè hero super hero còn thà không tranh trui ọt ru tê plai chẳng tới tại không cái mình tu ta tranh trui ru plai rồi còn cái cho tại không tu thà tranh trui được miền cả ru plai vì pro ní vì chỉ sẽ chặt thọ vì chỉ rừng bật nó lơ lông ní không miền nào mưa khơi nhỉ prasad ba nó lơ lông ní miền nẹt đam sổ ren đâu tí nụ lực lênแต่ในอัดบานนำแต่เต้แต่ก็มันกู้แต่ชื่อทางรอรุกยืนจริงด้วยอัดรุกพลายแต่ประสันบาสัตแต่ในดำแต่ก็ชื่อปันได้กรอนทางรูปกับรัตนานุวิจิรึงเซ่แต่ได้ค่าจริงด้วยเราแต่รูปพลายแต่บุคคลทางจริงด้วยมันรูปพลายแต่ใครก็ชื่อยังบอกให้เพียบยับสัญญาดอนมหาชนก็บอกให้เพียบถ้าก็ปลุกแกออจาจริงด้วยมันรูปพลายนั่งเจียบบุคคลมวยนั่งอาชาอะไรจะจบtrong sông lực làm cho nó tại sao không ở là cha thì thế trong nó từ tôi score theo ron cam trên túi và có thể miền rụt lại rồi không mang khơi cùng tha lại là bộ sa sập máy đi trong sa mưa cùng tha lại là trên túi rụt lại sông bay là sát chắc nó từ rụt trong mà bọc lại là bộ pin mới tôm play đừng tôm sát tao tôm mùi na mong trên tôm mùi na tôm sát nó từ sát nó rút trong mong ba tôm play được cái này mà rút tại còn rút tích rút chát là sai từ lớnให้พอแหลกคันมวยจุ่มนุ่นโดยชมหนึ่งจุดเรียบชุดบางคนที่มันต่อเติบไปนี่แต่มันโบบางคนจะจำสั่นให้ตัวตัวสกอร์สั่นท่ารอการเจงด้วยตัวแต่เมียนการูรอการเจงด้วยตัวแต่เมียนการูติ๊กหรือช้าอาศัยแต่เรื่องแหลกคันในมวยหนึ่งมวยให้รู้นี้มันจะพูดแต่รูปพลายมันจะพูดแต่รูปกามันจะพูดแต่รูปไอ้เด้ส่งไปแต่สัจจะก่อนแล้วแต่เมียนรู้ได้ประเสริฐแบบเมียนการเจงด้วยยังมันจะตัวสกอร์สั่นท่ารอการเจงด้วยเราแต่เมียนรู้แต่มันดังท่ารู้ติ๊กหรือก็รู้ช้าวิอาศัยแต่เรื่องแหลกคันในมวยหนึ่งมวยสั่นก็ต้องมาเทียบรอการรู้เราแต่ตัวสกอร์ท่ารอการรู้เราแต่เมียนการเจงด้วยเพราะฉะนั้นยังอัดตัวสกอร์แหลกคันฉบับทำที่ปีนี้เต้ยังหนังอัดโยลปีกาเปิดเองยังหนังเมื่ออัดเคยพลพลื้ตัวขังมุกเองแล้วบอกว่าสมัยสั่นสมัยท่าเมียนการรู้สลักเมียนการรู้พลายเจงด้วยทำไมทางบองบนเมื่อเคยรู้พิมพ์นั่นครับบองบนโจจามทารู้เจงตุยทำไมเจงเมารู้ตอนทำนั่นครับในคลาสก็สู้ช่วงทามันนั่งตั้งใจทำไหมปีนั่งแต่มวยไม่ก็จะปั้นยี่ตลอดมาแต่ช่วงแผลตัดมันเมนมวยสิปีนั่งแฮนด์กราฟเซ็งขี้เราสนับเอายืนรอการเจงตุยเราแต่เมียนการจุ่มรู้แต่รู้ติ๊กรู้จามอาศัยแต่เรื่องแหลกขั้นในมวยรอการจุ่มรู้เราแต่เมียนการเจงตุยเจงนติ๊กเจงจ้าเจงนตีนาหรือเกลัยนานุอาศัยแต่เรื่องแหลกขั้นในมวยอันนั้นยังต้องติ้งอย่างเฮาอีกจังเนี่ยคลาสก่อนเราสกก็เคยเรียนก็รู้สักก่อนมันจับอะไรไปถึงก่อนก็ตามมีจีรินทองหน้าตอนแต่เป็นเจงตุยว่ามันก็เพียบป่ารูปลายแต่เรียนแต่บางคนถึงจำแต่รอการรู้ตรงการเจงตุยรอการเจงตุยตรงเป็นการรู้รอการรู้ตรงเป็นการเจงตุยรอการเจงตุยตรงเป็นการรู้ก็เนี่ยถ้าเอาชื่อของนั่งไงตาเขียมตาโอเคเขียมส้มมันบอลใหญ่เต้ชื่อมันชื่ออัดจ้องเรื่องพันบางคนแต่ส้มจีเดียมเบอร์เซนเจียโปรมตัวส้มไปโซ่โปรมตัวเลื่อนมนหนึ่งจูพากาอักรอบน้ำลงจงกาปีโปรสัจจะทอมวยนี่รูปเพียบเจ๊แหลกมวยนี่เขียมเราจะมวยแต่เรียนรอบชามจริงไงคือยังเคยรอดไประเบียบนั่งเอาแต่เคยมีการรู้ไอ้มวยเราจะเกิดเลยท่านหนึ่งมีจริงตุยรอการจริงตุยเราจะเกิดเลยหนึ่งมีรู้ไอ้มวยก็รอไปจังบางเดือนเฟอร์จงเรียนตัวมุกบางเดือนโอเคเยอะประมาณมูลค่าฮัทไอ้บางจริงตุยขณะไปเนี่ยเราส่งใบจำยีจิกาบางคนได้ส่งยีจิกาช่องหมองส่งมันลึกในยีจิกาเสือย้อนกับวงจริงตุยแต่วิอัลฟีในไอ้รู้ดิวิรู้อะไรกันกับส่งในยีจิกาเชื่อมแล้วโอซาวโอเคโอซาวมวยรถกระแจปีเปรี้ยวเฮียใบកំពុងចេញត្រួយមហិមាត្រួយនេះត្រួយមហិមាមកត្រួយសាហាវមកត្រួយសាហាវមែនទេតែប្រងអូខេយើងមកយល់ថាហេតុអីបានត្រូវចេញត្រួយងាយស្រួលស្ដាប់លក្ខខណ្ឌសិនទី1អាយុកាលដល់កំណត់ចរេនដែលខាតត្រូវតែចេញត្រួយមើលលក្ខខណ្ឌវាចឹងសិនយើងមុននឹង
មុននឹងចាត់ការវាយើងត្រូវមើលលក្ខខណ្ឌហេតុអីបានត្រូវចេញត្រួយអ្នកខ្លះក៏សួរហេតុអីបានវាចេញត្រួយពេលណាមិនព្រមចេញមកចេញអីពេលណាអញ្ចឹងគ្មានបុគ្គលណាអាចប្រាប់បានទេតែអ្វីដែលជាការចំណាំផងខ្ញុំទី1យើងអាចរាប់បានថារាល់អាយុកាលសັດចុងក្រោយដល់ថ្ងៃកំណត់ត្រូវតែចេញត្រួយអញ្ចឹងអាយុកាលកំណត់របស់តរេនមានទៅតាមវ័យរបស់តរេនអញ្ចឹងនៅទីនេះឃើញទេវ័យនីមួយៗបញ្ជាក់នៃដំណើរការចេញត្រួយទៀតអញ្ចឹងវ័យតរេននីមួយៗបញ្ជាក់នៃភាពមាំទាំនៃការរូបផ្អែកទៀតវ័យក្មេងចាប់ពី8ឆ្នាំចុះក្រោមជាទូទៅងាយនឹងចេញត្រួយ11ឆ្នាំឡើងទៅលើពិបាកក្នុងការចេញត្រួយមានន័យថាដល់តែអាយុច្រើនបន្តិចអាយុស្លឹកចុងក្រោយយូរបន្តិចទើបចេញត្រួយរីឯតរេនក្មេងអាយុស្លឹកល្មមយ៉ាងយូរបំផុត60ថ្ងៃចេញត្រួយម្ដងមកហើយនោះយើងហៅថាអាយុស្លឹកចុងក្រោយដល់ថ្ងៃកំណត់តរេនចេញត្រួយនឹងហៅថាលក្ខខណ្ឌទី1អូខេលក្ខខណ្ឌទី2បងប្អូនចូលចាំថាតើមានជីមានទឹកមានពន្លឺប្រសពគ្នាបានល្អតរេនត្រូវតែចេញត្រួយពីព្រោះតរេនត្រូវការសំណើមស័ក្តិសមត្រូវការពន្លឺស័ក្តិសមត្រូវការជីវជាតិរស់ស័ក្តិសមត្រូវតែចេញត្រួយរឿងអីដែលអត់ចេញត្រួយអូខេលក្ខខណ្ឌទី2គឺទឹកជីពន្លឺល្អចេញត្រួយលក្ខខណ្ឌទី3ខ្វះស្លឹកត្រូវតែចេញត្រួយខ្វះស្លឹកមានន័យថាដូចខ្ញុំនិយាយមែនតែរូបត្រូវតែចេញត្រួយតែកាលណាវារូបស្លឹកចាស់ឬក៏យើងទៅកាត់អ្វីនៅក្នុងដើមដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្លឹកតម្លាក់ចុះវាមានអារម្មណ៍ថាខ្វះស្លឹកនៅថ្ងៃចុងក្រោយដែលយើងកាត់ហ្នឹងវានឹងចេញត្រួយហៅថាខ្វះស្លឹកវានឹងចេញស្លឹកជំនួសអូខេនឹងលក្ខខណ្ឌទី3រីឯលក្ខខណ្ឌទី4ប្រសិនបើវាគិតថាចាប់ពីថ្ងៃមានផ្លែឬក៏ចាប់ពីថ្ងៃមានផ្កាតទៅមុខវាមិនអាចមានលទ្ធភាពចិញ្ចឹមពូជវាបន្តដល់មានជីវិតលើផែនដីទេវានឹងបន្តចេញស្លឹកថ្មីចេញត្រួយថ្មីធ្វើទៅជាស្លឹកថ្មីដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ទៅចិញ្ចឹមពូជវាដែលជាគ្រាប់ក្នុងផ្លែទៅថ្ងៃមុខឲ្យមានជីវិតលើផែនដីមានន័យខ្លីថាប្រសិនបើវាដឹងថាសមត្ថភាពស្លឹកនៅលើដើមมันអាចមានលទ្ធភាពចិញ្ចឹមផ្លែដល់ថ្ងៃទុំរុះដល់ដីបានទេវានឹងបញ្ចេញត្រួយចំនួនថ្មីដើម្បីមកជួយកម្លាំងបន្តចិញ្ចឹមផ្លែចាប់ពីមានផ្កាឬក៏មានក្តាប់រហូតដល់ផ្លែទុំរុះដល់ដីនោះលក្ខខណ្ឌទី4ហ្នឹងរីឯលក្ខខណ្ឌទី5អាកាសធាតុអំណោយផលនៃការចេញត្រួយបងប្អូនចូលចាំថាអាកាសធាតុអាចមានពេលខ្លះបោករុក្ខជាតិឲ្យចេញត្រួយឬក៏រុញច្រានឲ្យរុក្ខជាតិចេញត្រួយឬក៏រំញោចកត្រាក់អារម្មណ៍នៃរុក្ខជាតិធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិចេញត្រួយទាំងអាយុស្លឹកនៅមិនទាន់គ្រប់សមប្រមាណនៅក៏ដោយប្រសិនបើអាកាសធាតុមានការរុញច្រានបំណោផ្នែកទៅរកការចេញត្រួយវានឹងបង្ខំឲ្យជម្រេនឹងវិលនៃការចេញត្រួយត្រឡប់មកសារជាថ្មីអញ្ចឹងមាន5លក្ខខណ្ឌហ្នឹងនៅក្នុងរដូវកាលនេះដែលយើងសង្កេតឃើញអញ្ចឹងបងប្អូនទៅមើលខ្លួនយើងនៅក្នុងចុងការថាយើងស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌណាមួយអូខេបន្តទៀតទោះបីជាចេញត្រួយក្នុងលក្ខខណ្ឌណាមួយក៏ដោយសុទ្ធសឹងតែធ្វើឲ្យដំណើរការនៃការជំរុះកើតឡើងទាំងអស់ទីច្រើនអាស្រ័យទៅលើអ្វីអាស្រ័យលើទី1អាកាសធាតុប្រសិនបើអាកាសធាតុអំណោយផលល្អនៃដំណើរការលូតលាស់របស់ផ្លែរាល់ការចេញត្រួយរូបផ្លែមិនសូវច្រើនទេប្រសិនបើអាកាសធាតុមិនអំណោយផលដល់ដំណើរការលូតលាស់របស់ផ្លែល្អទេវានឹងមានការរូបផ្លែច្រើនខណៈពេលដែលមានការចេញត្រួយត្រូវស្ដាប់លក្ខខណ្ឌចឹងសិនតែកុំឆ្លើយថាអត់រូបត្រូវតែរូបទោះបីជាមានលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុល្អអំណោយផលនៃដំណើរការលូតលាស់របស់ផ្លែយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវតែមានរូបតែគ្រាន់តែវារូបតិចឬក៏រូបច្រើនវាអាស្រ័យទៅលើភាពអាក្រក់របស់អាកាសធាតុឬក៏ភាពល្អរបស់អាកាសធាតុនេះជាដំណើរការផងវារីឯចេញត្រួយទី2ធ្វើឲ្យរូបផ្លែប្រកបជាមានរូបក្រោយពីយើងដឹងហេតុផលទាំងអស់ហ្នឹងថាលក្ខខណ្ឌណាដែលជួយរូបជាតិចេញត្រួយពេលហ្នឹងយើងនឹងលេខចង់ដឹងលក្ខខណ្ឌទៀតយើងក៏ចង់ដឹងត្រឹមថាប្រកបត្រូវតែមានការចេញត្រួយត្រូវមានរូបផ្លែអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌទី1ប្រសិនបើអាកាសធាតុអត់អំណោយផលនៃដំណើរការលូតលាស់របស់ផ្លែប្រកបជាមានការរូបផ្លែច្រើនតែប្រសិនបើអាកាសធាតុអំណោយផលនៃដំណើរការលូតលាស់របស់ផ្លែល្អរូបតិចចង់រូបច្រើនទៀតនៅពេលណាប្រសិនបើចេញត្រួយនៅពេលដែលក្តាប់ទុរេនមិនទាន់មានទីបញ្ជាការជាក់លាក់របស់ផ្លែប្រកបជាមានការរូបច្រើនយើងត្រូវស្ដាប់លក្ខខណ្ឌទី1ប្រសិនបើចេញត្រួយទុរេនរូបច្រើនតតែលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុមិនអំណោយផលនៃដំណើរការលូតលាស់របស់ផ្លែរីឯលក្ខខណ្ឌទី2ចេញត្រួយរូបផ្លែច្រើនដោយសារផ្លែអត់ទាន់មានទីបញ្ជាការជាក់លាក់ឬក៏វ័យផ្លែយើងតែនិយាយថាវ័យខ្មាស់វ័យផ្លែនៅក្មេងពេកនៅខ្ចីពេកនៅក្មេងពេកនៅតិចថ្ងៃពេកឬយើងនិយាយថា
កោសិកាក្របមិនទាន់បានកើតឡើងពេញលេញជាក់លាក់ជាស្ថាពរคล้ายជាទីបញ្ជាការនៅឡើយទេអានឹងទី2ប្រសិនបើផ្លែយើងនៅមិនទាន់មានទីបញ្ជាការប្រកបជាមានការរុះច្រើនអូខេទី3រាល់ការចេញត្រួតប្រសិនបើអត់មានស្លឹកគ្រឹះនៅលើដើមប្រកបជាមានរុះច្រើនទោះបីជាផ្លែជរេតមានទីបញ្ជាការហើយក៏ដោយទោះបីជាអាកាសធាតុអំណោយផលនៃដំណើរការរបស់ផ្លែហើយក៏ដោយក៏ឃើញមានការរុះច្រើនផងដែរប្រសិនបើអត់មានស្លឹកគ្រឹះនៅលើដើមមានច្រើនជាងគេនៃទួយថ្មីចេញមកដែរអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌ3នេះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនឃើញរាល់ឆ្នាំទី1ផ្លែនឹងកើតឡើងនៅចំអាកាសធាតុអត់អំណោយផលនៃដំណើរការលូតលាស់របស់ផ្លែចេញត្រួយមករុះច្រើនទី2ផ្លែនៅក្មេងពេកនៅទូចពេកក្រោមយើងជន់សន្មតក្រោម55ថ្ងៃក្រោម60ថ្ងៃនេះយើងនឹងឃើញមានដំណើរការរុះច្រើនបន្តមកទៀតពេលដែលចរេមចេញត្រួយហើយអត់មានស្រចាស់ទោះបីជាមានលក្ខខណ្ឌទាំងពីរនឹងស័ក្តិសមហើយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែឃើញមានការរុះច្រើនលក្ខខណ្ឌទាំងពីរស័ក្តិសមនៃការលូតលាស់របស់ផ្លែឧទាហរណ៍ដូចជាអាកាសធាតុអំណោយផលនៃការលូតលាស់ផ្លែល្អបន្តមកទៀតផ្លែមានគ្រាប់ហើយល្អមានទីជាការហើយល្អយ៉ាងណាក៏ដោយតែប្រសិនបើចេញត្រួយរុះស្រចាស់អត់មានស្រចាស់នៅលើដើមពេលនោះរុះផ្លែនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌ3នេះគឺជាលក្ខខណ្ឌធំដែលកតាញ៉ាំងឲ្យមានការចេញត្រួយរុះផ្លែអូខេអញ្ចឹងដល់យើងទទួលឃើញហើយយើងមើលឃើញរបៀបហ្នឹងសិនបាទគេគួរតែកត់ត្រាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការយើងគ្រប់គ្រងសតិអារម្មណ៍របស់យើងគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់យើងណាពីព្រោះកាលណាដែលយើងអត់បានដឹងរឿងថាហេតុអ្វីបានជាទុរេនចេញត្រួយយើងប្រកាសជាច្បោកច្បល់ក្នុងការរកវិធានការគ្រប់គ្រងហើយកាលណាយើងសម្រេចចិត្តในការគ្រប់គ្រងការចេញត្រួយនឹងអត់បានត្រឹមត្រូវវាមានឥទ្ធិពលក្នុងការប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងហើយរឿងទី2យើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាឲ្យតែទុរេនចេញត្រួយប្រកាសជាមានការរុះប៉ុន្តែការរុះនោះមានតិចឬច្រើនទៅតាមស្ថានភាពនៃលក្ខខណ្ឌទី1លក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុដែលអំណោយផលនៃការរុះនឹងវាខ្លាំងអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុដែលអំណោយផលនៃការរុះនឹងវាខ្លាំងក៏វាអាចតែរុះច្រើនដែរហើយទី2គឺតកតងជាមួយនឹងផ្លែទុរេនអត់ទាន់មានទីបញ្ជាការអញ្ចឹងបងប្អូនប្រហែលយល់ទីបញ្ជាការហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហើយគឺតកតងលោកគ្រូនិយាយប្រហែលឆ្នាំនេះហើយបងប្អូនត្រូវដឹងថាទីបញ្ជាការនៃការឈរជើងរបស់ផ្លែទុរេនគឺទីបញ្ជាការហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្របកោសិកាក្របណានៃផ្លែទុរេនហ្នឹងតែអត់មានទីបញ្ជាការរឹងមាំទេវាងាយក្នុងការជ្រុះច្រើនណាស់ប្រសិនបើទុរេនចេញត្រួយហើយចំណុចទី3គឺតកតងជាមួយនឹងទុរេនហ្នឹងទៀតសោតស្លឹកអត់មានស្លឹកគ្រឹះរឹងមាំអញ្ចឹងអត់ស្លឹកចាស់ហ្នឹងគឺអត់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ស្លឹកគ្រឹះនេះអត់រឹងមាំទេក៏ជាកត្តាអំណោយផលនៃការជ្រុះក្តឹបទុរេននឹងបានច្រើនដែរអញ្ចឹងទាំងពីររូបភាពនេះដែលបងប្អូនត្រូវតែមានសមត្ថភាពយល់ឲ្យបានច្រើនហើយមានសមត្ថភាពក្នុងការអានហេតុការណ៍បែបនេះឲ្យបានល្អបងប្អូននឹងបន្តិចទៀតនឹងស្ដាប់អំពីវិធីសាស្ត្រហើយនឹងដំណោះស្រាយហើយអញ្ចឹងមាន5ចំណុចដែលបងប្អូនត្រូវទទួលស្គាល់ថាទុរេនហេតុអីបានចេញត្រួយអញ្ចឹងថ្ងៃមុនលោកគ្រូបានដាក់ជាសំណួរនៅក្នុងក្រុមសាលាឆទានដែរហើយមានបងប្អូនខ្លះក៏សកម្មក្នុងការឆ្លើយហើយក៏សូមមកលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនក្នុងការដែលបងប្អូនជាអ្នកផលិតទុរេនណាក៏យើងចូលនៅក្នុងក្រុមមិនគ្រាន់តែយើងស្ដាប់តែមួយមុខទេហើយយកទៅអនុវត្តមួយមុខទេប៉ុន្តែអាចចូលរួមជាយោបល់ចូលរួមជាការយល់ដឹងបន្ថែមទៀតហ្នឹងក៏ជាវប្បធម៌នៅក្នុងការដែលបងប្អូនបណ្ដុះគំនិតបណ្ដុះការយល់ដឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌនៃការចេញត្រួយលោកគ្រូបានបញ្ជាក់ឲ្យមាន5រឿងធំដែលសំខាន់ទី1គឺវ័យស្លឹករបស់ទុរេនហ្នឹងវាដល់អាយុកំណត់ដែលត្រូវការចេញត្រួយអាហ្នឹងទី1ហើយទី2នៅពេលដែលយើងដាក់ជីហើយមានទឹកហើយពន្លឺថ្ងៃបានល្អគ្រប់គ្រាន់ទៅវាសមស្របជាមួយនឹងអាកាសធាតុហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យទុរេនហ្នឹងគឺចេញត្រួយដែរអញ្ចឹងហើយទី3គឺតែទុរេនខ្វះស្លឹកហើយគឺទុរេនហ្នឹងវាត្រូវតែចេញត្រួយហើយទី4គឺនៅពេលដែលស្លឹកនៅលើដើមมันមានសមត្ថភាពក្នុងការចិញ្ចឹមផ្លែទុរេនដែលឈរជើងនឹងបានល្អទេគឺវាត្រូវតែចេញត្រួយដើម្បីត្រៀមបំរុងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់វាបន្តទៀតហើយចំណុចទី5គឺតកតងជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុដែលអំណោយផលខ្លាំងពេកក្នុងការចេញត្រួយហ្នឹងគឺជាលក្ខខណ្ឌដែលនាំឲ្យទុរេនចេញត្រួយនឹងឯងអញ្ចឹងមានរឿង5យ៉ាងធំដែលលោកគ្រូបានលើកឡើងហើយខ្ញុំសង្ខេបជូនបងប្អូនហើយខ្ញុំបានសរសេរដាក់ចូលក្នុង comment ហ្នឹងដែរបងប្អូនអាចយកវាជាការកត់ត្រាឲ្យយើងយកទៅសង្កេតជាបច្ច័យក្នុងការរំលឹកក្នុងការគ្រប់គ្រងហេតុការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងបាទ
អញ្ចឹង បាទ សង្ឃឹមថាបង យើង ប្អូ សូ ន ម នឹង បន្ត យល់ពីរឿងនេះ ហើយឥឡូវយើងមកមើល ចេញ ហេតុផលឥឡូវយើងចាំស្ដាប់ហេតុផលហេតុអីគាត់ចេញត្រួយរូបផ្លែតរ៉េនដែរអូខេហេតុអីបានចេញត្រួយរូបផ្លែតរ៉េនដែរអូខេតរ៉េនហ្នឹងប្រសិនបើរូបវាប្រកាសជាមានរូបទោះបីមិនមានត្រួយបងប្អូនទៅចាំនេះមួយទៀតទោះបីមិនមានចេញត្រួយក៏តរ៉េនត្រូវការរូបដែរប្រសិនបើអត់ជំរុះទេអត់ធំថត់ទៅមុខទេព្រោះអីតរ៉េនមិនមែនផ្លែក្រសាំងទេផ្លែតរ៉េនគឺផ្លែតរ៉េន ផ្លែតរ៉េនគឺ1គីឡូឡើងទៅលើវាយ៉ាងហោចណាស់ក៏បាន1គីឡូជាងដែរវាអត់អាចជាផ្លែក្រសាំង5 គីឡូអីដែរអត់មានទេអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងសម័យសាមមើលប្រសិនបើអត់មានរូបសោះផ្លែតរ៉េនយើងនៅលើដើមតើផ្លែខ្លាយជាផ្លែក្រសាំងឬក៏ផ្លែព្រីង តែសម័យគេរបៀបហ្នឹងឯងអញ្ចឹងច្បាប់ធម្មជាតិផងវាគឺជំរុះដោយខ្លួនវាតាមសមាជីវោតាមជីវិតផងវាតាំងពីណាពីណីមកហើយនោះយើងត្រូវចាំថារូបដោយហេតុអ្វីរូបដោយធម្មជាតិផងវានោះហៅថាជំរុះតាមច្បាប់ធម្មជាតិដែលខាត់ទៅតែមានជំរុះអូខេអញ្ចឹងយើងមកយល់ថាហេតុអីបានវាត្រូវរូបហេតុអីបានវាត្រូវរូបនៅត្រង់នេះចង់សុំនិយាយថារឿងផ្លែតរ៉េនរូបទោះបីជាមិនមានត្រួយចេញក៏នៅតែរូបដែរថែមទាំងបើមានត្រួយចេញទៀតរឹតតែរូបវាមានហេតុការណ៍យ៉ាងចេះបើអត់តមានត្រួយសូរ៉េននឹងមានចំនួនដណ្ដើមអាហារគ្នាហៅថាចំនួននៃការស្រេកឃ្លានកើតឡើងព្រោះឯសមាជិកច្រើនណាស់សំពេញសំពងតាមពោះមេឃរយងរយ៉ៃតាមពោះមេឃប្រកាសជាមានការដណ្ដើមអាហារគ្នាដើម្បីទប់ទល់នៃការស្រេកឃ្លានចូលចាំថាទីណាមានការស្រេកឃ្លានទីនោះដាច់ខាតត្រូវតែមានការវិវាទមានការប្រជែងគ្នាដើម្បីបំបត្តិភាពស្រេកឃ្លាននឹងរឿងមួយយើងឃើញផ្លែតរ៉េនក្តាប់តរ៉េនច្រើនហ្នឹងប្រកាសជាមានការស្រេកឃ្លានទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងគេបានចែងថាជាទូទៅវិវាទកើតឡើងលើកទី1រវាងផ្លែនៅក្នុងផ្លែមួយហ្នឹងសូម្បីតែផ្លែតរ៉េនមួយហ្នឹងក៏មានការវិវាទរវាងផ្លែខ្លួនឯងតែមួយហ្នឹងដែរគ្រាន់តែវាប្រជែងគ្នាខ្លែងណាដែលបានគេហៅបានមេជីវិតពីការបដិសន្ធិពីការបង្កាត់កេសរបានល្អនៅក្នុងខ្លែងមួយទៅមានសមត្ថភាពប្រជែងយកទឹកយកជីយកធម្មពលនោះមកបានខ្លាំងជាងអាខែផ្សេងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យផ្លែមួយនោះប្រជែងខ្លួនវាក្នុងផ្លែមួយហ្នឹងនោះហៅថាប្រជែងដើម្បីរស់ក្នុងខ្លែងនីមួយៗហ្នឹងលើកទី1ប្រជែងគ្នារបៀបហ្នឹងពេលហ្នឹងហៅថាកូនក្រៅខោត្រូវបានជំរុះរីឯកូនក្នុងខោត្រូវរស់បន្តមានន័យថាសូរ៉េនណាដែលបង្កាត់កេសរមិនសូវបានពេញលេញល្អមិនដំណើរការត្រឹមត្រូវល្អអាចជំរុះនៅពេលហ្នឹងហើយព្រោះអីអត់មានសមត្ថភាពពេញលេញក្នុងការប្រជែងដើម្បីរស់បន្តទៅមុខជាមួយគេទេពីព្រោះអីនៅលើពុំមេសូសិនតែអ្នកស្រេកឃ្លានអាហារទាំងអស់អូខេអាហ្នឹងទី1ទី2រវាងផ្លែនិងផ្លែផ្សេងដទៃផ្សេងទៀតមុនដំបូងវិវាទកើតឡើងក្នុងផ្លែមួយហ្នឹងឯងបន្តមកពីផ្លែមួយហ្នឹងទៅផ្លែមួយផ្សេងទៀតដើម្បីមានការប្រជែងគ្នាអូមួយណាបកកែជាងមួយនឹងត្រូវតែបត់ឈោជើងបន្តទៅមុខអ្នកណាអន់ជាងគេបំផុតអ្នកនោះត្រូវរុបមុនគេអ្នកណាអន់បន្តត្រូវរុបជាបន្តនេះហៅថាវិវាទប្រជែងគ្នារវាងផ្លែមួយទៅរកផ្លែមួយមានន័យថាផ្លែណាមានដំណើរការបង្កាត់កេសរបានល្អប្រកបជាមានការរស់បានយូរជាងគេនឹងទី1លក្ខខណ្ឌបង្កាត់កេសរលក្ខខណ្ឌទី2គេហៅទម្រង់ structure នៃសារពាង្គផងវារីឯលក្ខខណ្ឌទី3គឺទីតាំងដែលនៅតាមលំហមួយហ្នឹងចូលគិតថាមេចរេនមួយប្រៀបដូចលំហបង្ហូរអាហារដើម្បីចូលចិញ្ចឹមប្រសិនបើផ្លែណានៅទីតាំងត្រង់ណាដែលល្អលំហូរនៃអាហារហ្នឹងហូរកាត់បានជាញឹកញាប់ផ្លែហ្នឹងត្រូវតែមានកម្លាំងមុនគេហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតតាំងពីលំហូរនៃការនាំអាហារទៅទីតាំងនៃការឈោជើងរបស់ផ្លែចាំអញ្ចឹងទាំងឡាយទាំងពួងត្រូវតែរូបដោយស្វ័យប្រវត្តិប្រសិនបើទទួលអាហារមិនទាន់គេតែខាត់ទៅរូបអញ្ចឹងវិវាទប្រជែងដើម្បីរស់នៅពេលហ្នឹងអូខេផ្លែក្នុងផ្លែពីផ្លែមួយទៅរកផ្លែមួយប្រជែងលើកទី3នេះបានដាច់ខាតបំផុតដែលត្រូវតែសរុបសេចក្តីនៃជីវិតរស់បន្តឬមិនរស់បន្តគឺប្រជែងពីផ្លែនៅក្នុងផ្លែខ្លួនឯងផងពីផ្លែទៅក្នុងផ្លែដទៃផ្សេងទៀតផងថែមទាំងពីផ្លែទៅរកត្រួយទៀតផងពេលហ្នឹងហៅថាមុំចក្រាន3ផ្គុំចូលគ្នាមួយផ្លែទៅផ្លែប្រជែងគ្នាពីរផ្លែទៅរកផ្លែប្រជែងគ្នា3ប្រជែងជាមួយនឹងត្រួយអូខេអញ្ចឹងប្រកបជាមានការរស់ពីព្រោះមានការប្រជែងគ្នាដើម្បីរស់ទីណាដែលមានការស្រេកឃ្លានខ្លាំងហើយមានអំណាចស្រូបទាញអាហារទៅបានខ្លាំងទីនោះត្រូវតែមានការរស់រៀនបានល្អជាងទីណាដែលស្រេកឃ្លានមែនប៉ុន្តែមិនមានសមត្ថភាពប្រជែងអាហារយកមកអ្នកណាដែលមានសមត្ថភាពខ្លាំងបងប្អូនចូលចាំថាទីណាបើសិនបើនិយាយតាមភាសាបច្ចេកទេស
ទីណាដែលមានអំណាចអុកស៊ីនប្រសពជាមួយនឹងពលឺទីនោះមានកន្លែងដែលស្រូបទាញខ្លាំងជាងគេគឺជាទីកន្លែងដែលមានទីបញ្ជាការរឹងមាំជាងគេអុកស៊ីនកើតឡើងនៅពេលណាអុកស៊ីនកើតឡើងបញ្ជូនពីដីឆ្ពោះទៅរកទីកំពូលប្រសពជាមួយនឹងពលឺទីណាដែលជួបមួយពលឺមុនគេទីនោះគឺវត្តមានអុកស៊ីនអញ្ចឹងយើងសម័យសាមើទីណាដែលប្រសពពលឺមុនគេគឺកំពូលគឺត្រួយគឺពលក់ថ្មីនៅចុងមេឃគឺត្រួយអញ្ចឹងមានន័យថាត្រួយមានអំណាចខ្ពស់ជាងផ្លែជាងក្តាប់នៅខាងក្នុងពោះមេឃនៅខាងពោះមេឃនៅខាងក្នុងបោះស្ពុកពីព្រោះក្នុងបោះស្ពុកมันអាចជាទីបញ្ចប់ចុងកំពូលទទួលពលឺមុនគេបានទេប្រសិនបើគេធៀបរឿងអរម៉ូនរុក្ខជាតិគឺគេធៀបរឿងអុកស៊ីនទីណាមានវត្តមានអុកស៊ីនទីនោះមានអំណាចខ្ពស់ជាងគេទីណាមានការស្រេកឃ្លានខ្លាំងទីនោះដាច់ខាតត្រូវតែមានអាហារទៅចិញ្ចឹមទីនោះឲ្យបានលឿនអញ្ចឹងផ្លែក៏ត្រូវស្រេកឃ្លានខ្លាំងអាហារប៉ុន្តែអត់មានទីបញ្ជាការដោយសារអំណាចអុកស៊ីនអត់មានពេញលេញទេនៅពេលនោះរីឯត្រួយអំណាចនៃការស្រេកឃ្លានកាន់តែខ្លាំងរីឯអំណាចទីបញ្ជាការនៃការបញ្ជាបញ្ជូនអីមួយកាន់តែខ្លាំងដែលជាហេតុអ្វីមានការលូតលាស់បានប្រពៃទៅរីឯទីណាដែលអត់មានអុកស៊ីនមានទីបញ្ជាការបានជាក់លាក់ទីនោះត្រូវបានរស់ដោយសង្ខេបរស់ដោយអត់ឃ្លានមួយអន្លើអញ្ចឹងប្រកបណាស់កាលណាយើងរស់ដោយអត់ឃ្លានមួយអន្លើទីបញ្ចប់ចំនួននៃផ្លែដែលរងការអត់ឃ្លានមិនបានដាច់ខាតត្រូវតែជំរុះមកដីនេះជារឿងធម្មជាតិអញ្ចឹងហេតុផលនៅរបៀបហ្នឹងទីណាដែលមានការស្រេកឃ្លានខ្លាំងប្រកបជាត្រូវការអាហារដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់ទៅគ្រប់គង់នៅទីដែលស្រេកឃ្លាននោះតែទីណាដែលស្រេកឃ្លានខ្លាំងហើយមានអំណាចនៃការបញ្ជាខ្លាំងជាងគេទៅទីនោះមានទទួលអាហារពេញបរិបូរណ៍ទៅបង្គ្រប់តម្រូវការនៃការស្រេកឃ្លានមួយនោះបើសិនជាទីណាដែលមានការស្រេកឃ្លានតែខ្វះអំណាចនៃការបញ្ជាដើម្បីទាញអាហារទៅគ្រប់គ្រងប្រកបជាទីនោះត្រូវមានការរស់ដោយខ្វះអាហារមកគ្រប់គ្រងជាពំខាននឹងយើងនិយាយតាមបែបខ្លីអញ្ចឹងត្រូវប្រកបកាលណាចេញត្រួយច្រើនត្រួយស្រេកឃ្លានក្តាប់កំពុងមាននៅក្នុងដើមច្រើនក៏សុទ្ធតែស្រេកឃ្លានតែក្តាប់បានតែត្រឹមស្រេកឃ្លានតែអត់មានអំណាចអូសទាញស្រោបទាញរីឯត្រួយទាំងស្រោបឃ្លានទាំងស្រេកឃ្លានកាន់តែខ្លាំងផងទាំងមានសមត្ថភាពស្រោបទាញកាន់តែខ្លាំងផងអញ្ចឹងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យផ្លែទុរេនមួយចំនួនក្តាប់ទុរេនមួយចំនួនត្រូវបានជំរុះទៅតាមសមាជីវោទៅតាមភាពអត់ឃ្លាននោះហើយនឹងរឿងទី1ដែលយើងមើលឃើញតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកខាងដំណើរហូម៉ូនបញ្ចេញទាញនៃធម្មពលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបកស្រាយមើលលើប្រហែលជាអត់ចប់តែជាប្រធានបទហ្នឹងអូខេបន្តទៀតចូលចាំថាបងប្អូនចូលចាំថាពេលទីណាមានវត្តមានអុកស៊ីនទីនោះត្រូវរំដោះអ៊ីថាលីនចេញអ៊ីថាលីនអរម៉ូនរុក្ខជាតិវាមានអរម៉ូន5ដែលគេបានសង្កេតឃើញថាវាជាប្រយោជន៍សកម្មនៅក្នុងដំណើរការលូតលាស់របស់ដំណាំទី1ជាប៊ឺលីនទី2អុកស៊ីនទី3អ៊ីថាលីនទី4អូខេជាសាយតូខេនីនទី5អេបសាយស៊ីសអូខេទីប៊ឺលីនប្រយោជន៍ដល់ការលូតលាស់លូតវែងតូងវែងអុកស៊ីនប្រយោជន៍នៃការបញ្ជាការមមតំក្នុងការបញ្ជាការទីណាមានអុកស៊ីនទីនោះត្រូវរឹងមាំទីនោះមានអំណាចខ្លាំងអូខេបន្តមកទៀតសាយតូខេនីនទីណាមានសាយតូខេនីនទីនោះមានការចេញមានការចំណាយកោសិកាបានលឿនពី2ទៅ4ពី4ទៅ8បានលឿនទីណាមានអេថាលីនទីនោះត្រូវជារាវៃទីណាមាន ABA epsisis ទីនោះត្រូវតែត្រៀមជំរុះគេថាទីនោះត្រូវតែ C oxyclean ត្រៀមលក្ខណៈ C oxyclean រស់នៅតាមបែបយ៉ាប់ឲ្យរស់បន្តជីវិតមានជីវិតបន្តទៅទៀតដែរអញ្ចឹងពេលទីណាដែលមានអុកស៊ីនទីនោះត្រូវរសាត់នៃអេថាលីនអញ្ចឹងសួរតែអេថាលីនរត់ទៅណាអេថាលីនរត់ទៅខេត្តទីកន្លែងណាដែលទុកត្រោមទីកន្លែងណាដែលខ្សោយទីកន្លែងណាដែលទុំខ្សោយទីកន្លែងណាដែលចិត្តនឹងដល់សញ្ញាអសកម្មកើតឡើងហើយអញ្ចឹងទៅត្រួយមានកម្លាំងពោពេញទៅដល់អាហារខ្លាំងអេថាលីនអត់ទៅមួយត្រួយទេទាំងនៅលើត្រួយមានអុកស៊ីនហើយស្រាប់អញ្ចឹងវារត់មកណាអេថាលីនរត់គេចពីអុកស៊ីនមករកទីណាដែលអត់មានវត្តមានអុកស៊ីនអញ្ចឹងរត់មករកកន្លែងណាមករកក្តាប់អត់មានទីបញ្ជាការទេអេថាលីនមកកើតនៅកន្លែងហ្នឹងភ្លាមនៅយូរទៅស្រទុំទៅចាប់ដើម ABA ចាប់ដើមមើលឃើញហើយអបសាយស៊ីចាប់ដើមមើលឃើញហេកោសកាកន្លែងនេះកាន់តែទុំជ្រីទៅងាយនឹងមានមេរោគក្នុងបរិយាកាសមកវាយបហាងាយនឹងធ្វើឲ្យមានការខ្សត់ខ្សោយកម្លាំងក្នុងដងដើមដោយអំណាចបរិយាកាសធ្វើឲ្យមានការខ្សោះទឹកកើតឡើងនៅទីនេះធ្វើឲ្យមានការលំហូរទឹកហូរចេញមកខាងក្រៅនៃបរិយាកាសនៅទីនេះដែលគេធ្វើឲ្យដើមបាត់បង់ធម្មពល ABA ចាប់ដើមមានវត្តមានផ្លាក់នៅកន្លែងតំណ abscissal layer វាទៅកាត់ផ្ដាច់តំណនឹងមួយមិនឲ្យមានការជញ្ជូនទឹកជញ្ជូនធម្មពលទៅជួយក្តាប់នឹងទៀតទេទីបញ្ចប់ក្តាប់នឹងត្រូវដាច់ជីវិតហើយរស់មកដីនេះជាដំណើរការរស់របស់ទុរេន
អូខេអញ្ចឹងយើងនិយាយតាមបែបនឹងមួយអូខេតាមបែបមួយទៀតងាយស្រួលគាត់តែរូបគាត់និយាយតាមបែបច្រើនណាខ្ញុំចង់សួរថាគេចង់ស្ដាប់អត់ព្រោះវាជារឿងព្រេងនិទានគាត់តែខ្ញុំវាអារម្មណ៍ថាខ្ញុំនិយាយទៅវាញ័រដល់ទ្រូង លោកគ្រូដោយសារតែរឿងហ្នឹងវារឿងសំខាន់ខ្លាំងមែនតើហើយខ្ញុំគិតថាបងប្អូនគួរតែចំណាយពេលក្នុងការស្ដាប់រឿងហេតុការណ៍នេះយល់ពីព្រោះខ្ញុំបើសម្រាប់ខ្ញុំជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីខ្ញុំមើលឃើញថាវាជាប្រយោជន៍នៃការយល់ហេតុការណ៍នៃការចេញត្រួយហេតុការណ៍នៃការរស់នឹងខ្លាំងគ្រាន់តែពាក្យគ្រាន់តែអរម៉ូនពីរប្រភេទមួយជាអំណាចអុកស៊ីនមួយទៀតជាការរស់របស់ជាការទៅកើតជីវិតរបស់អេទីលីនអញ្ចឹងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ថានៅពេលដែលអុកស៊ីនកើតនៅកន្លែងណាវាមានអំណាចនៅក្នុងការអូសទាញអាហារហើយមានអំណាចក្នុងការឈរជើងចូលទីតាំងវាមានអុកស៊ីនកើតមានពីរទី1កើតអំណាចហើយទី2គឺកើតក្នុងការបញ្ជាខ្លាំងណាស់ហើយយើងមើលទៅអញ្ចឹងត្រួយនៅពេលវាកើតហេតុអីបានវាអុកស៊ីនទៅកើតនៅត្រួយគឺដោយសារវាមានអំណោយផលនៅខាងត្រូវពន្លឺផងអញ្ចឹងវាមានអុកស៊ីនទៅកើតនៅត្រួយអញ្ចឹងវាមានអំណាចក្នុងការទាមទារអាហារមុនគេអញ្ចឹងដកអាហារពីគេអស់ហើយវាបញ្ជាថាត្រូវយកពីណាហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍លោកគ្រូនិយាយថាអុកស៊ីនកើតកន្លែងណាអេទីឡែនវាងាយក្នុងការទៅកើតក្នុងដូចទីថាក្តាប់វាដកអុកស៊ីនចេញអញ្ចឹងអេទីឡែនទៅកើតបាត់អញ្ចឹងអេទីឡែនកើតជរាភាពតន់ជ្រេះកើតអញ្ចឹងងាយជ្រុះបាត់អញ្ចឹងរឿងនេះគឺជារឿងដែលបងប្អូនត្រូវតែចេះត្រូវតែយល់ហេតុការណ៍ហ្នឹងទៅអាចប៉ុន្តែម្ចាស់ចការគាត់អត់ចង់ស្ដាប់រឿងនិទានអញ្ចឹងគាត់ស្ដាប់តែម្យ៉ាងឯងថាបើរូបធ្វើម៉េចឲ្យបាត់រូបបើចេញត្រួយធ្វើម៉េចឲ្យឈប់ចេញត្រួយឬក៏ឲ្យត្រួយនឹងឆាប់ដំណើរការអូខេកម្មវិធីទៀតបន្តមកទៀតរឿងមួយទៀតដែលជារឿងងាយស្រួលយល់កាន់តែយល់លើពីរឿងអបម៉ូនព្រោះអីខ្ញុំសិក្សាច្រើនផ្នែកខ្ញុំមានការយល់ដឹងច្រើនផ្នែកខ្ញុំនិយាយបានតាមហេតុការណ៍តាមផ្នែកច្រើនអូខេចូលចាំយ៉ាងទេឧទាហរណ៍ក្នុងចរេនមួយដើមប្រៀបដូចអាវមួយអូខេប្រៀបដូចអាវមួយមិនតើទេអូខេរុក្ខជាតិក្នុងមួយយូនីតមួយដើមស្មើនឹង1យូនីតឧទាហរណ៍មានទឹក20លីត្រក្នុង1យូនីតហ្នឹងក្នុងមួយដើមចាប់ពីនៅលើដីឬក៏ចាប់តាំងពីមានគ្រប់សារពាង្គនៃដើមចរេនមួយដើមហ្នឹងគ្រប់ចំណែកនៅក្នុងសារពាង្គទាំងមូលរបស់ដើមចរេនមួយដើមហ្នឹងស្មើឧទាហរណ៍ថាវាជា1យូនីតហ្នឹងស្មើនឹងទឹក10លីត្រឧទាហរណ៍ចា៎វាត្រូវតែរក្សា10លីត្រនឹងឲ្យបានប្រសិនបើទីណាដែលខ្ជិះទឹកទីណាដែលងាយបំភីទឹកវាមិនព្រមឲ្យទីនោះបាត់ជីវិតទេវាសុខចិត្តឲ្យទឹកដែលមានស្រាប់នៅក្នុង1យូនីតតែ10លីត្រហ្នឹងទៅចិញ្ចឹមទឹកទៅចិញ្ចឹមកន្លែងដែលចិត្តងាប់ហ្នឹងអូខេអានឹងរឿងមួយអញ្ចឹងតែកណាទឹក1យូនីតហ្នឹងវាមាន10លីត្រសម្រាប់ចិញ្ចឹមទាំងអស់ទាំងផ្លែទាំងឫសទាំងដងទាំងដើមតែនៅសុកមានត្រួយចេញច្រើនមកវាបែកទឹកហ្នឹងទៅជួយអាត្រួយហ្នឹងបាត់មួយចំនួនធំដែលជាហេតុធ្វើឲ្យទឹក1យូនីតដែលត្រូវបានចិញ្ចឹមគ្រប់ផ្នែកវាបែរទៅជាមានការបំពន់ទៅផ្នែកត្រួយថ្មីហ្នឹងច្រើនជាងកន្លែងណាផ្សេងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកន្លែងណាផ្សេងហ្នឹងបាត់នៃការផ្គត់ផ្គង់ទឹកមួយហ្នឹងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យទុនខ្សោយតែកាលណាទុនខ្សោយវានឹងសម្រាប់ចិត្តជំរុះចោលកុំឲ្យមានជាអមរេកក្នុងដងដើមហ្នឹងអាហ្នឹងវាជារឿងហេតុការណ៍មួយបន្តមកទៀតហេតុការណ៍មួយទៀតដែលយើងនិយាយបានមើលឃើញច្បាស់តាគេបានសិក្សាអំពីដំណើរការ3កាត់ឡើងក្នុងសារធាតុពេលកាលណាគេសិក្សាអំពីសារធាតុគេសិក្សាទី1កាល់ស្យូមហេតុអីបានរូបម្នាក់យើងតែនិយាយថាតកាលណារូបដោយសារខ្វះកាល់ស្យូមហេតុអីបានខ្វះកាល់ស្យូមតោះណាចឹងយើងរាល់ថ្ងៃឲ្យតែរូបគ្មានស្ថាប័នណាមួយដែលបដិសេធថារាល់ការរូបកុំប្រើកាល់ស្យូមទេត្រូវតែនិយាយថារាល់ការរូបត្រូវតែប្រើកាល់ស្យូមពីព្រោះគេបានប្រភេទឃើញថារាល់ដំណើរការលូតលាស់របស់ផ្លែមិនប្រក្រតីដែលជាហេតុធ្វើឲ្យផ្លែខូចរូបរាងអាចដល់ថ្ងៃទីបញ្ចប់អាចនឹងរូបមុនវ័យសមគួរដោយសារខ្វះកាល់ស្យូមគ្រប់ស្ថាប័នចែកមកអញ្ចឹងទាំងអស់ក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្មហើយរហូតដល់យើងកសិករក៏ចងចាំដែររូបបាញ់កាល់ស្យូមផ្ដល់កាល់ស្យូមដើម្បីការពាររូបបាញ់កាល់ស្យូមរហូតដល់យើងនិយាយថាកាល់ស្យូមធ្វើឲ្យតោងស្វិតពេលខ្លះប្រើកាល់ស្យូមតោងស្វិតមែនតែថែរូបបាត់នៅសល់តែតោងលើដើមទេតោងនឹងស្វិតមែនអូខេប៉ុន្តែរឿងពិតរុក្ខជាតិតែកាលណាវាកំពុងសាងសង់ឲ្យមួយវាត្រូវការកាល់ស្យូមជាបន្តពីព្រោះកាល់ស្យូមជាចំណែកមួយដ៏ចម្បងបំផុតក្នុងនៃចំណែកអាហារទាំង13 14ជាតិដែលរុក្ខជាតិប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ
តែបានទៅពីដីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងក្នុងប្រវត្តិរឿងការសូមខ្លាំងបំផុតវាទៅជួយឲ្យភ្នែកក្រមរបស់កោសិកានីមួយៗមានភាពមាំមានភាពរលាស់មានភាពបត់បែនតាមទំហំតាមកម្លាំងសពីតរបស់មៀតក្នុងកោសិកានីមួយៗបានតាមគ្រប់លក្ខណៈការសូមសំខាន់ខ្លាំងការសូមប្រៀបដូចទឹកជាលីមួយដូចប្រៀបដូចទឹកគេហៅទឹកកស៊ូមួយទឹកបេតុងមួយទៅស្រោបជាមួយនឹងសរសៃដៃដែលជាភ្នែកដែលជាក្រងឆ្អឹងរបស់ភ្នែកកោសិកាដើម្បីឲ្យរឹងមាំពីសរសៃដៃមួយទៅរកសរសៃដៃមួយឲ្យមានភាពរឹងមាំល្អមានការញែករវាងដៃមួយនិងដៃមួយឲ្យនៅស្ថិតចន្លោះដែលល្អមួយប្រៀបដូចយើងចាក់បេតុងអញ្ចឹងបេតុងប្រៀបដូចស៊ីម៉ងបេតុងហ្នឹងប្រៀបដូចកាសូមហ្នឹងអញ្ចឹងរីឯសរសៃដែកប្រៀបដូច fiber របស់ភ្នែកត្រង់ណាមួយដូចជាតោងរបស់ផ្លែដូចជាសម្បករបស់ផ្លែដូចជាស្នូលរបស់ផ្លែដូចជាកំណើតរបស់គ្រាប់ដូចជាហុំព័ទ្ធនៃការដីគ្រាប់សុទ្ធសឹងតែរបៀបហ្នឹងត្រូវការកាល់សូមអញ្ចឹងគឺនិយាយពីរឿងកាល់សូមវាអាចតកតងជាមួយដំណើរការរូបបានអញ្ចឹងកាល់សូមបាត់បង់នៅពេលណាខ្លាំងប្រសិនបើទីណាខ្វះកាល់សូមត្រូវប្រកាសថាទីនោះលូតលាស់អភិវឌ្ឍអត់ពេញលេញទេតែខាត់ត្រូវតែខូចខាតរូបរាងទីបញ្ចប់អាចនឹងរូបមុនការកំណត់កថាបានដែរដោយសារខ្វះកាល់សូមអញ្ចឹងយើងមកមើលថាហេតុអីបានខ្វះកាល់សូមប្រសិនបើយើងដឹងថាកាល់សូមមានអំណាចជួយដល់ដំណើរការភ្នែកក្រមរបស់កោសិកានីមួយឧទាហរណ៍ផ្លែមួយមុននឹងបានទៅជាផ្លែមួយខ្លាចជាសារពាង្គមួយហ្នឹងវាផ្សំឡើងដោយរាប់លានកោសិកាក្នុងកោសិកានីមួយវាមានភ្នែកក្រមរបស់វារាល់ភ្នែកក្រមនីមួយដែលខាត់ត្រូវមានវត្តមានកាល់សូមដើម្បីទៅជួយឲ្យភ្នែកក្រមនឹងរឹងមាំដើម្បីងាយស្រួលទប់សម្ពាធនៃការវិនិច្ឆ័យរបស់កោសិកាឬក៏ទប់នៃអំណាចនៃការចំណែករបស់កោសិកាអញ្ចឹងសុទ្ធតែកាល់សូមបាត់បង់នៅពេលណាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រតាមរយទៀតទីណាដែលមានការអត្រាបំពេញទឹកខ្ពស់ទីនោះត្រូវប្រើកាល់សូមខ្ពស់ជាងគេទីណាដែលប្រើទឹកខ្ពស់ជាងគេទីនោះមានអត្រាការវត្តមានកាល់សូមទីនោះខ្ពស់ជាងគេហើយក៏អាចទីណាដែលមានអត្រាការបំពេញទឹកខ្ពស់ដើមនោះប្រកាសជាខ្វះកាល់សូមដោយអំណាចនៃការបំពេញទឹកពីព្រោះកាល់សូមចូលចាំថាកាល់សូមមិនមែនជាសារធាតុមួយចាត់ទុកនៅក្នុងដំណើរការ mobile ទេអាច mobile អាចនឹងចលនាទីបានខ្លីទេប៉ុន្តែទៅមិន mobile ទេហើយកាល់សូមចម្លែកជាងគេនៃសារធាតុទាំង14មុខដែលរុក្ខជាតិបានទៅពីដីកាល់សូមចម្លែកជាងគេត្រង់ថាកាល់សូមដែលខាតត្រូវតែមានដំណើរការលំហូរចូលក្នុងដងដើមទៅរកប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់កាល់សូមក្នុងដំណាំនៅក្នុងកោសិកាប៉ុនដំណាំក៏តែឆ្លងកាត់ដំណើរការស្រូបទឹកបំភាយទឹកហៅថាដំណើរការគេថាដំណើរការសំយោគពលឺនៃការបំភាយទឹកទីណាមានការបំភាយទឹកទីនោះត្រូវតែមានកាល់សូមទីណាដែលមានបំភាយទឹកខ្ពស់ទីនោះត្រូវបាត់បង់កាល់សូមមិនទីនោះឯងទីដងដើមវាទាំងមូលនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់កាល់សូមដោយសារអំណាចនៃការបំភាយទឹកទៅអញ្ចឹងរុក្ខជាតិប្រសិនបើរឹតតែមានការបំភាយទឹកកាន់តែខ្ពស់កាល់សូមនឹងខ្វះនៅទីដែលកំពុងត្រូវការប្រើកាន់តែខ្ពស់ដូចគ្នាពីព្រោះអ្វីពីព្រោះកាល់សូមត្រូវបានរត់មិនប្រឆាំងទិសទេរត់ទៅតាមអំណាចនៃចំហាយទឹកហុកចេញពីដីបំភាយទៅតាមទីដែលបំភាយចេញចោលនោះអញ្ចឹងវាអាចបាត់បង់កាល់សូមអញ្ចឹងយើងសម័យថាទីណាដែលជាទីកន្លែងបំភាយទឹកខ្ពស់ជាងគេបងប្អូនត្រូវគិតថាទីណាដែលមានភ្នែកមានកោសិកាខ្ចីជាងគេទីនោះបំភាយទឹកខ្ពស់ជាងគេហើយត្រូវពលឺទីណាខ្ពស់ទីនោះត្រូវតែបំភាយទឹកខ្ពស់ជាងគេឥឡូវយើងមើលត្រួយខ្ចីសួរថាបំភាយទឹកខ្ពស់ជាងស្លឹកចាស់អត់រវាងស្លឹកខ្ចីនិងស្លឹកចាស់សួរថាពីរហ្នឹងមួយណាបំភាយទឹកខ្ពស់ជាងគេក៏គាត់ជាត្រួយខ្ចីបំភាយខ្ពស់ជាងគេពីព្រោះអ្វីបានយើងដឹងពីព្រោះយើងបានមើលឃើញថាប្រសិនបើយើងបានស្រោចទឹករវាងដើមចរេនណាដែលមានស្លឹកចាស់ហើយចរេនណាដែលមានដើមស្លឹកខ្ចីច្រើននៅលើដើមយើងបានស្រោចទឹកដូចគ្នាទុកឲ្យអត់ទឹកដូចគ្នាឃើញដើមដែលមានត្រួយខ្ចីស្រពោនស្លឹកមុនដើមចរេនដែលមានស្លឹកចាស់នោះសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ថាស្លឹកខ្ចីមានអត្រាបំភាយទឹកខ្ពស់ជាងស្លឹកចាស់អញ្ចឹងមានន័យថាប្រសិនបើដើមចរេនចេញត្រួយច្រើនកាន់តែខ្លាំងអត្រាការបំភាយទឹកកាន់តែខ្ពស់ធ្វើឲ្យបាត់បង់ការសូមពីកន្លែងដែលត្រូវការដើម្បីយកទៅអភិវឌ្ឍខ្លួនដូចជាតោងរបស់ផ្លែដូចជាកុលតោងរបស់ផ្លែដូចជាកោសិកាគ្រាប់របស់ផ្លែដូចជាសម្បករបស់ផ្លែទីណានៃផ្លែទាំងអស់អាចនឹងប្រឈមនឹងការខ្វះការសូមដែលជាហេតុធ្វើឲ្យផ្លែកពិតកពីវបន្តមកទៀតអាចនឹងមានរូបមុនការកំណត់លក្ខណៈហ្នឹងចឹងតោះនេះនៃក្នុងនេះគឺធៀបជាមួយនឹងនៃទៀតចេញត្រួយត្រូវតែចេញផ្លាត់រូបផ្លែមួយចំនួននេះមានន័យថាប្រសិនបើចេញត្រួយច្រើនស្មើទៅនឹងរុក្ខជាតិបំភាយទឹកកាន់តែច្រើនដែលជាហេតុធ្វើឲ្យខ្វះកាល់សូមអូខេអាហ្នឹងមួយបន្តមកទៀតគេតែងតែឃើញថាកាល់សូមខ្វះបានប្រសិនបើរុក្ខជាតិនោះអត់មានដំណើរការសំយោគពលឺហើយស្រូបទឹកពីដីមានតែអត់មានដំណើរការបំភាយទឹកសំយោគពលឺក៏ខ្វះកាល់សូមដែរពីព្រោះចូលចាំថាកាល់សូមទៅមានវត្តមាននៅក្នុងប្រយោជន៍របស់ដំណាំតតែមានដំណើរការស្រូបទឹកពីដីឬក៏បំភាយទឹកដើម្បីសំយោគពលឺទើបមានវត្តមានកាល់សូមយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងដងដើម
ยังมีแต่ประสบมาเปลี่ยนโจมละฮอดเหมือนจะกันในใครมาประสบมาเปลี่ยนมาโตเปลี่ยนโจมปัดมีบลือแต่จามเล็กก็เล็กหรือก็ควักการส่งก็หาช่วยเอาพลายกับเพื่อนกับเปี้ยวหรือก็ไอ้หนึ่งรูปมวลการกับมัดประธาบาลเกี่ยมาไปสอบตั้งไปพลายเราสกเกย์มาไปสอบอะไรมาบนสมัยเคยมาครบสมัยตึกเล็กดาวสวายอย่างดาวสวายกับผมมีพลายเลยดาวตึกเล็กมีอะไรกันล่ะบางคนจะหนังไม่เคยเห็นก็กูสวายจับดาวสอบโจมตะขนองอัปรมรูดเวมันตีเตให้รวยสดแล้วก็กูสวายนั่งบอกมีในทำไมมีในแต่เกาสกามวยนั้นอัดมันช่วยจำนายเกาสกาที่ปานเต้ปีปลุกเคลียร์โครงวิอัดไอ้ตุบสมาธิพิษในดำนาการช่วยจำนายเกาสกาปีมวยต่อปีต่อบุญมันเต้โดยสารขวักกาโซ่ให้ได้แบบขวักกาโซ่โดยสารตึกเล็กนกนองได้ได้จะหาช่วยรูปชิ้นมันโซ่ตึกมันบ่มพีตึกได้จะหาช่วยมันมิ้นบดมิ้นกาโซ่ตึกนองดาวสำหรับพระที่ไรอาภิวัตวิจารณ์น้องนี่ยังไม่เคยได้ยินนั่งแต่เรื่องนั้นเคลียร์เพราะสมัยการที่เธอตุกมันโซ่โอ้กระดาวโจมเป็นเปลี่ยนโจมเป็นคลายแต่เรื่องที่กับกระเบียวอ่ะตุกไปมันรูปก็กับกระเบียวเลยแค่ได้มันกับกระเบียวฉะนั้นนี่บางคนแต่เมื่อแต่เรื่องบางคนอ่ะพี่ชายเรียกโซ่ซ่าโดยสารโดยสารดำนาการปราบปรามแต่ระบบโจมเร่งอัดต้นอัดโซ่ปรองกันได้แต่จะให้ช่วยวัดแต่มีการโซ่แต่เรื่องคลายมันเป็นเลยโดยคลายนั่นกับกระเบียวเหมือนเลยให้เป็นชิ้นดอรูปก็ทำมาแต่ระบบประสิทธิภาพการโซ่วิเคราะห์ช่วยรูปเรียงวิอัดซ่อมสอบตามรูปเรียงตามในกลุ่มร้านพอดีโอเคนั่นเรื่องมวยในการโชว์ยังสำหรับในมั้งประสิทธิภาพกระดาวครั้งช่วยอัตราการบ่มพิจกันแต่พวกขณะไปมีตรุษใช้รูปลายกันแต่เช้าปีพวกควักการโชว์รีแอคเลี้ยงกันแต่เช้าตัวไปมันมีเส้นตรุยกันเอาแต่เปลี่ยนกันแต่โจมบอลครั้งหรืออัดมีออกซิเจนหลงหน้าการสมดุลเป็นเรื่องตระบันบัดมองอัดมีอัตราการบ่มพิจสร้างซ้อมวัดแต่มีการโชว์ก่อปัดเตอร์ตีกับไหนอภิวัตดับไปกรบกรอนในดำเนินการอภิวัตได้โดยจิตแผลเธอลอยแผลให้หนึ่งรูปยิ่งให้หนึ่งรูปมูลการดำหนดก็ทำมานี่จะให้แต่เยอะเคยจังสำหรับในมาก็เอาครั้งก่อนหนึ่งรูปแผลเลี้ยงครั้งก่อนหนึ่งรูปแผลโอเคที่มุ้ยโดยสารการโชว์วิมมิสมาทิพย์ตัวช่วยในพินิจโกรงพอตอนนี้ยังตระเมินดังนี้แต่ให้ไอ้ปันรูปเชี่ยเป็นเมียนเอาไว้แต่เชี่ยมุนการตะเชียรูปเรียงมวยเชี่ยแล้วเป็นเมียนไอ้ครั้งแต่บอกพินิจโกรงพอตอนมาของกอสการโจตะโกรงเมียนไอ้เมียนตังปีนิวเคลียร์ยังจะโจทย์เมียนตังปีนิวเคลียร์เมียนตังปีไซเกติสเมียนตังปีเมมเบรนเมียนเซลเมมเบรนเยอะภาษาอะไรจะหาละเซลวอลมีเรื่องพินิจโกรงภาษาบักชมปลายตัวเป็นภาษาขมายมันเต้าสมบูรณ์ช่วย correct ชมพอไว้ชมอัดเซลปากกายได้ชมก่อนนะชมก่อนจะอ่านไปตัวนี้ยังโยนในต่างจังยังตัวบอกชมในเจนี่เซลวอลมีเนี่ยพินิจโกรงเขาสกัดจุดเชียงมันไอ้ปลายแต่เขาสกัดจุดเชียงมาดิเซลวอลมีเนี่ยพินิจโกรงเขาสกัดประสันบัดพินิจโกรงเขาสกัดโปรปินแต่ร้อยการส่งสำคัญครั้งพอต่อไปโจตัวขนมเช้าดำไปโจตัวขนมเขาสกัดบ้านเมียนตังปีไอ้มือเดียดแกมเมมเบรนอันนี้สำคัญครั้งเมมเบรนนุ้ยเคลียร์ใส่ตั้งหลายตั้งปวงดำไปเข้าเต้าจิตจิตวัดเขาสกัดมือเดียดเจ๊เลี้ยงมวยตรบเบิ้งเลยไอ้ตรบเบิ้งเลยพอสฟอรัสเฮ้ยดำไปเอาขังขนมรบวะเขาสกัดนั่งเรื่องม้วนตรบเบิ้งเลยพอสฟอรัสให้พอสฟอรัสเต้าได้วิธีไหนเมาได้วิธีไหนเฮ้ยมีดำนาการจะลัดตีเมื่อบรรดาอัศว์หล่อหลวงมาเนี่ยประสิทธิภาพมีดำนาการสนุกไปเลยปีโปรฟอสฟอรัสแอดหนึ่งมีปัญหาปีโปรยังต้องเบิร์ฟอสฟอรัสที่มันตกไปปีเชียบตกโลกปัดมีการโดนมันนี่โจตะคงโดนน้ำมันยังมีการเราแต่บัดแทนฟอสฟอรัสนี่ยังมาโจรเลยเดี๋ยวจังสู้ในขนมสลาชดเตี้ยน่ะแทนไอ้มันเปย์ได้จะเรียนรู้ตระประกาศส่งตระประไปการพูดเจงตรวยเรียนรู้ตระประไปการพูดเนี่ยขนมเกาสกามุ้ยตระการฟอสฟอรัสตั้งปีนิวเคลียร์ก็ตระการฟอสฟอรัสตั้งปีไมโตคอนเดรียก็ตระการฟอสฟอรัสตั้งปีเซลล์เมมเบรนก็ตระการฟอสฟอรัสเราไปครูเบียมองตัวมันละอ่อนเราขนาดไปเดี๋ยวนี้จุบอักษรได้ไปตระการอ่อนนั่นโอเคพอตัวมันติดตระการอีกที่บ้านเคยค่ะนกขนมเซลล์วอลก็ได้นกขนมเซลล์เมมเบรนก็ได้โซเซนต์แต่โปรเป็นจะได้คาร์โบไฮเดรตและโปรตีนให้นกขนมนั้นวิมีคาร์โบไฮเดรตวิมีโปรตีนวิมีฟอสฟอรัสลิปิดวิมีไม่นั่นสำคัญยังฟอสฟอรัสลิปิดแต่ชมเรื่องละฟอสฟอรัสคือฟอสฟอรัสนั่นให้พอตอนนี้คาร์โบไฮเดรตคือตระการเคแต่ยังพอตอนนี้โปรตีนประกอบนะยังไงบางวิตามินโปรตีนแต่ยังเอาแต่เพียงพวกครอมอะมิโนไนโตรเจนไอ้ต่างๆต่างพวกไปบ้านเราไปตึกไปบ้านเราไปเลี้ยงไปบ้านเราไปไอ้มีอันนี้โปรตีนน่ะแต่ไอ้ควักคาร์โบไฮเดรตวิไอ้ควักฟอสฟอรัสลิปิดไอ้จังต่างอย่างนั้นทีนี้แต่การนำไปควักเอานั้นไปถอยรูป
តែខ្ញុំចង់និយាយនេះឲ្យខ្លីមានន័យថាប្រសិនបើរុក្ខជាតិមានការចេញត្រួយជួបជាមួយនឹងក្តៅរឹតតែមានការរូបច្រើនពីព្រោះវាមានអត្រាការបំភាយឬក៏មិនបានប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍របស់កាល់ស្យូមឲ្យពេញលេញនៅក្នុងដំណើរការកោសិកាកំពុងអភិវឌ្ឍទេអញ្ចឹងដើម្បីកែបញ្ហាពេលដែលយើងដឹងក្តៅខ្លាំងក៏រូបផ្លែត្រួយចេញច្រើនបូកជាមួយក្តៅខ្លាំងរឹតតែរូបផ្លែត្រួយចេញច្រើនបូកជាមួយនឹងអត់ពលឺរឹតតែរូបផ្លែទោះបីមិនមានចេញត្រួយមេឃអត់ពលឺក៏ត្រូវតែរូបផ្លែនេះន័យខ្លីសរុបន័យមកអញ្ចឹងរីឯរូបច្រើនរូបតិចអាស្រ័យទៅលើដូចខ្ញុំលើកឡើងឲ្យមិញអញ្ចឹងវាត្រូវការកាល់ស្យូមចាញ់ដន់ពីមុននឹងយើងបានសន្សំកាល់ស្យូមនៅក្បែរខ្លួនវានឹងច្រើនលើសលប់វាអាចអត់មានកាល់ស្យូមមួយអន្លើក៏វាបន្តរស់បានវាមិនព្រមរស់នៅពេលហ្នឹងខានក៏បានដែរអញ្ចឹងមានន័យថាយើងដឹងរបៀបហ្នឹងហើយយើងកែរបៀបណាទីមួយដើម្បីកែព្យាយាមផ្ដល់កាល់ស្យូមឲ្យបានទៀងទាត់រាល់ពេលរាល់ចំណុចអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនត្រូវការកាល់ស្យូមរាល់វិនាទីពីព្រោះរាល់ចំណែកកោសិកាបានមានន័យថាបញ្ជាក់នៃការលូតលាស់រុក្ខជាតិមិនធំធាត់មិនរីកចម្រើនទៅមុខស្មើទៅនឹងអត់មានការធ្វើចំណែកកោសិកាចូលរាល់ការធ្វើចំណែកកោសិកាត្រូវការកាល់ស្យូមពីព្រោះរាល់ការធ្វើចំណែកកោសិកាមានប្រែប្រួលសម្ពាធមួយនៅក្នុងមាននៃកោសិកានោះកើតឡើងទាមទារឲ្យមានគ្នាក្រមដ៏រឹងមាំដើម្បីធានាបានថាវាមានចំណែកកោសិកាបានពេញលេញអញ្ចឹងមានន័យថារាល់ពេលដែលមានវត្តមានតាំងពីផ្ការរហូតដល់ផ្លែត្រូវមានការផ្ដល់កាល់ស្យូមឲ្យបានរាល់ពេលពីព្រោះកាល់ស្យូមងាយនឹងខ្វះអាចមកពីដំណើរការប្រើប្រាស់របស់កោសិកានីមួយៗច្រើនពេកឬក៏មកពីអាកាសធាតុរុញច្រានឲ្យអត់មានវត្តមានកាល់ស្យូមនៅក្នុងការដំណើរការប្រើប្រាស់នៃចង្វាក់លូតលាស់ផងវាហ្នឹងអញ្ចឹងជាផ្ដល់កាល់ស្យូមឲ្យវាតាំងពីដើមទីទៅអាហ្នឹងរឿងទី1រីឯរឿងទី2ប្រកបណាស់ត្រូវការ phosphorus ប្រកបណាស់ត្រូវការបន្ថែម potassium យើងមានការបន្ថែមជារឿងរាល់ពេលដែរតែអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយទៅទីគឺព្យាយាមបន្ថែមទៅតាមដីប្រសើរជាងបាញ់ទៅតាមស្លឹកចំពោះកាល់ស្យូមហើយនិងប៉ូតាស្យូមរីឯ phosphorus អាចទៅតាមដីមួយចំនួនតែមួយចំណែកទៀតព្យាយាមឲ្យទៅតាមស្លឹកពីព្រោះយើងអត់ដឹងថា phosphorus នៅក្នុងដីច្រើនប្រសិនបើខ្លាចទៅជាសំណល់យើងអត់ដឹងថាវានឹងមានអ្វីប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការស្លឹកឈើរបស់ដីដល់ដំណើរការស្រូបទាញសារធាតុរបស់ដំណាំទេយើងអត់ដឹងម្ល៉េះហើយយើងព្យាយាមឲ្យទៅតាមស្លឹកច្រើនជាងទោះបីជាអ្នកខ្លះគាត់និយាយថាឲ្យទៅតាមដីច្រើនជាងអានេះក៏ខ្ញុំក៏ទទួលស្គាល់ដែរខ្ញុំអត់បកកាយទេធ្វើមិនក៏ដោយឲ្យតែរុក្ខជាតិមាន phosphorus យកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងដំណើរការចង្វាក់ផលិតកម្មផងវាចោះអត់ជាទោសម្ដងសម្រាប់ខ្ញុំទេអូខេអញ្ចឹងយើងព្យាយាមឲ្យកាល់ស្យូមយើងព្យាយាមឲ្យ phosphorus យើងព្យាយាមឲ្យ potassium បន្ថែមឲ្យច្រើនលើពីធាតុទាំង13មុខដែលរុក្ខជាតិស្រូបយកពីដីទៅបានយើងគួរតែបន្ថែមឲ្យវាអូខេបន្តមកទៀតវិធីសាស្ត្រក្នុងការចាត់ការឥឡូវដល់វិធីសាស្ត្រក្នុងការចាត់ការខ្ញុំចង់និយាយឲ្យខ្លីព្យាយាមតែមួយកលឹះតែសំខាន់ទេព្យាយាមឲ្យត្រួយបំភាយទឹកដែលយើងកំពុងគិតមិញកាលណាត្រួយខ្ចីវាមានអត្រាការបំភាយទឹកច្រើនជាងត្រួយចាស់ស្លឹកចាស់អញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យវាត្រួយខ្ចីយូរពេកនៃមិនទេខ្លីទេធ្វើយ៉ាងម៉េចបើត្រួយចូលទៅចេញមកហើយឲ្យវាឆាប់ចាស់កាលណាត្រួយឆាប់ចាស់កាន់តែលឿនអត្រារូបផ្លែកាន់តែតិចចូលចាំថារាល់ការចេញត្រួយប្រកាសជាមានរូបផ្លែទោះបីជាមានការចាត់ការគ្រប់គ្រងត្រួយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែមានរូបផ្លែរីឯរូបច្រើនរូបតិចអាស្រ័យទៅលើដំណើរការអភិវឌ្ឍរបស់ត្រួយប្រសិនបើត្រួយខ្ចីបដូរទៅចាស់លឿនអត្រាការរូបផ្លែខ្លីមានន័យថារយៈពេលនៃការរូបផ្លែរយៈពេលខ្លីបរិមាណចំនួនផ្លែសរុបក៏រូបតិចតែប្រសិនបើបណ្ដោយឲ្យស្លឹកចរេននៅខ្ចីក្នុងរយៈពេលយូរអត្រារយៈពេលនៃការរូបផ្លែកាន់តែវែងចំនួនផ្លែរស់សរុបក៏កាន់តែច្រើននេះជាតិចនិចដែលត្រូវធ្វើព្យាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យត្រួយមានបរិមាណតិចតាមតែអាចតិចទៅបានពីព្រោះកាលណាទំហំត្រួយស្មើនឹងទំហំផ្ទៃសរុបដែលកាន់តែលាតសន្ធឹងកាន់តែធំត្រូវផ្ទៃបរិយាកាសត្រូវពន្លឺនៃបរិយាកាសត្រូវខ្យល់កាន់តែខ្លាំងផ្ទៃរោងពន្លឺផ្ទៃរោងបរិយាកាសរបៀបនោះកាន់តែធំអត្រាការខ្សោះទឹកកាន់តែច្រើនដែលជាធ្វើឲ្យបាត់បង់កាល់ស្យូមកាន់តែខ្ពស់មានន័យថាវាអត្រានៃការរស់របស់ផ្លែកាន់តែច្រើនចឹងព្យាយាមពង្រួចឲ្យនៅទូផ្ទៃរោងពន្លឺផ្ទៃរោងបរិយាកាសធ្វើស្លឹកឲ្យតិចធ្វើស្លឹកឲ្យទូចហើយឲ្យឆាប់ចាស់នេះជាតិចនិចធ្វើស្លឹកឲ្យតិចធ្វើស្លឹកឲ្យទូចឲ្យឆាប់ក្រាស់ហើយចាស់ឲ្យលឿនទៅតោះណាដើម្បីអីដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រាខ្សៀនៃការប្រើប្រាស់កាល់ស្យូមរបស់ដំណាំឬក៏អត្រាការលុះធ្លាយកាល់ស្យូមដែលគេហៅថាទីតាំងដែលត្រូវការកាល់ស្យូមត្រូវបានអនុវត្តមាននៃកាល់ស្យូមដែលគេធ្វើឲ្យរូបបាទតាអញ្ចឹងខ្លីរូប9ខ្ញុំគិតថាបងប្អូនចង់ស្ដាប់អាចុងក្រោយនេះតែពិតយើងមានវីដេអូឃ្លីបខ្លីៗរួចហើយ
យើងប្រើពាក្យថារាល់ថ្ងៃយើងប្រើពាក្យថាគ្រប់គ្រងការចេញត្រួយអូខេគ្រប់គ្រងការចេញត្រួយមានន័យថាគ្រប់គ្រងត្រួយមានន័យស្មើទៅនឹងពាក្យ3ម៉ាត់ទី1អាចទៅចេញរំរឹបអាចក៏ដោយចេញតទី2ចេញមកឲ្យអាក់នៅត្រឹមហ្នឹងទី3ចេញមកចូលឲ្យចាស់តែម្ដងមានតែពេលដែលយើងបាញ់រូបមួយហ្នឹងអាណាដែលទៅរំចេញមកវាឈប់ចេញមកហើយរីឯអាណាចេញមកជ្រុលដំណើរវាទៅជាចាស់លឿនតែម្ដងចូលដំណើរបងប្អូនអ្នកម្ចាស់ចំការដឹងហើយចាប់តាពីកតុយត្រីស្លឹកគូដំបងលារៀងចូលដំណើរហើយបាត់ក៏មិនអត់កើតទេអញ្ចឹងពីសម័យមុនយើងហៅប្លុកមានតែបិទត្រួយពលឿនត្រួយឥឡូវខ្ញុំអត់ប្រើពាក្យហ្នឹងទៀតទេខ្ញុំប្រើពាក្យគ្រប់គ្រងត្រួយក្នុងរូបមន្តតែមួយគឺមានសភាពគ្រប់គ្រងត្រួយតែម្ដងប្រសិនបើវាមិនទាន់ចេញវាផ្អាកនឹងការចេញប្រសិនបើវាចេញហើយឲ្យវានៅស្តុបត្រឹមប៉ុណ្ណឹងប្រសិនបើវាចេញហួសលើកំណត់ប៉ុណ្ណឹងវានឹងទៅជាសង្កាត់មានន័យថាប្រសិនបើដៃប្រណំប្រើរូបមន្តមួយនឹងទៅវានឹងជោគជាដៃប្រណំវានឹងអត់បន្តចេញមកទេប្រសិនបើប្រើទៅក្នុងកតុយត្រីវានឹងខ្វេនៅត្រឹមកតុយត្រីហ្នឹងអត់បដូរទៅជាត្រួយដាវទេប្រសិនបើវាចេញពីត្រួយដាវនឹងលាស្លឹកគូដំបូងពេលដែលប្រើទៅវាឆាប់លាស្លឹកឲ្យអស់ក្នុងត្រួយដាវហ្នឹងហើយចាក់តែម្ដងក្នុងរូបមន្តតែមួយហ្នឹងហៅថារូបមន្តគ្រប់គ្រងត្រួយនោះគឺយើងប្រើ casing ក៏បានតែជាទូទៅយើងប្រើ casing ហើយដាក់វា2គីឡូមកបូកជាមួយនឹងប៉ុន្តែ stop ឬថាអស់ទូទាំងប្រទេសហើយខ្ញុំអត់ដឹងដែរប្រាប់គេទៅគេទៅរកទិញបានគេមិនថាខ្ញុំអត់ដឹងទេណាព្រោះខ្ញុំអត់ទិញលើបានដែរណានៅឯលោកគ្រូអីនៅតាម អ្វីខ្ញុំអត់ទិញបានផងបងអស់លីងហើយអស់ហើយចាំមើលខ្ញុំអត់ទិញ3តំបន់ហើយបងប្អូនខ្ញុំទាំងអស់អត់មានទាំងអស់អូ casing stop casing 2គីឡូ stop 2គីឡូ casing 2គីឡូបូក stop 2គីឡូបាញ់ទៅក្រៅឲ្យបាន2ទៅ3ដងទៅតាមកម្រិតនៃការចេញត្រួយច្រើនឃើញចេញកាន់តែច្រើនបាញ់ឲ្យញឹកសង្ឃថាបាញ់មួយថ្ងៃហើយចប់រំលងតែមួយថ្ងៃស្អែកដល់បាញ់ទៀតអូខេបងប្អូនចូលចាំរាល់ការប្រើរូបមន្តគ្រប់គ្រងត្រួយដាច់ខាតត្រូវតែប្រើរូបមន្តប្រឆាំងការនោះខាងក្នុងផងអញ្ចឹងមាននៅខាងក្រៅយើងបាញ់គ្រប់គ្រងត្រួយដោយប្រើ casing បូកជាមួយនឹង stop បូកជាមួយនឹង carbon មួយទៀតភ្លេចប្រាប់ carbon 10 គីឡូផងព្រោះនៅពេលហ្នឹងវាត្រូវការ magnesium ផងដើម្បីបញ្ចាស់ឲ្យលឿនស្លឹកណាលាមកឲ្យចាស់លឿនរីឯអាណាមិនទាន់ចេញឲ្យវា clean នៅហ្នឹងទៅអញ្ចឹងយើងប្រើ casing 2គីឡូ stop 2គីឡូ carbon 1គីឡូ excellent carbon 1គីឡូទឹក1000លីត្របាញ់ទៅក្រៅរីឯខាងក្នុងដើម្បីបញ្ឆាំងការរុះយើងប្រើអង្គរ atomic 45គ្រាប់បូក carboron 1គីឡូទៅ1គីឡូកន្លះអូខេអង្គរ atomic 45គ្រាប់បូក carboron បូក carboron បូក carboron 1គីឡូ1គីឡូទៅ1គីឡូកន្លះអូខេអាចបូកជាមួយនឹង high phosphate ទៀតក៏បានឬក៏ one set ក៏បានក្នុងចំណោមហ្នឹងបងប្អូនអាចរើសបាន one set 1លីត្រក៏បានឬក៏ high phos 1លីត្រក៏បានក្នុង1000លីត្រទឹកបងប្អូនបាញ់ទៅខាងក្នុងនេះហៅថារូបមន្តប្រឆាំងការរុះបាញ់ក្នុងគ្រប់គ្រងត្រួយបាញ់ក្រៅគ្រប់គ្រងត្រួយគឺយើងប្រើ casing 2គីឡូ stop 2គីឡូបូកជាមួយនឹង excellent carbon 1គីឡូរីឯខាងក្នុងប្រឆាំងការរុះយើងប្រើអង្គរទៅវិញសាំងក្របបូកជាមួយនឹង carboron 1គីឡូទៅ1គីឡូកន្លះបូកជាមួយនឹង high phos 1លីត្រឬក៏ one set 1លីត្រក៏បានដែរបាញ់ទៅខាងក្នុងរាល់ការគ្រប់គ្រងត្រួយប្រសិនបើត្រួយចេញមកច្រើនត្រូវតែបាញ់ស្ទួនគ្នា3ដងរីឯអត់មានការរុះច្រើននៅឡើយទេខណៈពេលដែលយើងបាញ់គ្រប់គ្រងត្រួយ3ជើងហ្នឹងយើងបាញ់ប្រឆាំងរុះខាងក្នុងតែមួយជើងក៏បានដែរតែប្រសិនបើរុះច្រើនត្រូវតែបាញ់ប្រឆាំងការរុះខាងក្នុង3ជើងដូចគ្នាហើយវិធីបាញ់រត់តែចេញត្រួយច្រើនរត់តែបាញ់ឲ្យញឹករត់តែរុះច្រើនរត់តែបាញ់ឲ្យញឹកកុំដកឃ្លាយូរឲ្យសោះជាទូទៅបាញ់ថ្ងៃហ្នឹងហើយស្អែកឡើងទៅនេះខាងស្អែកឡើងបាញ់ទៀតក៏បានដែរពីព្រោះបងប្អូនត្រូវចាំថាដើម្បីប្រើធាតុចូលឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទី1ត្រូវយល់ដឹងពីធាតុសកម្មជាតិដែលជាប្រយោជន៍របស់នៃការគ្រប់គ្រងបញ្ហានីមួយៗទី2កម្រិតប្រើឲ្យត្រូវកលៈទេសៈទី3ពេលវេលាទី4គម្លាតនៃការប្រើបងប្អូនត្រូវចាំដើម្បីប្រើធាតុចូលគ្រប់គ្រងចង្វាក់ផលិតកម្មយើងឲ្យបានប្រសិទ្ធភាពត្រូវយល់ដឹង4លក្ខខណ្ឌនេះទី1យល់ដឹងពីធាតុសកម្មដែលជាប្រយោជន៍ទី2កម្រិតទី3ពេលវេលាហើយនឹងកន្លែងដែលប្រើទី4គម្លាតនៃការប្រើអ្នកខ្លះគាត់ប្រើត្រូវអាទី1ហើយទី2ហើយទី3ហើយតែគាត់អត់មានគម្លាតត្រឹមត្រូវបាញ់ហើយ5ថ្ងៃ7ថ្ងៃបាញ់ទៅបាញ់ទៀតអត់ត្រូវគម្លាតសំខាន់ខ្លាំងណាស់
កម្រិតពីប្រើលើកទី1ទៅលើកទី2សំខាន់ខ្លាំងណាស់បងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នរឿងនេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចូលរួមចំណែកសម្រាប់ប្រធានបទថ្ងៃនេះសូមប៉ុណ្ណឹងចុះខ្ញុំគិតថាដូចជា បាទ តាមពិតឲ្យនិយាយឲ្យចប់អត់ចប់ទេនៅច្រើនណាស់ខ្ញុំព្យាយាមនិយាយកាត់ទេគាត់តែហេតុការចេញជួយរួមនឹងមានរឿងបន្លំលោច្រើនដែលយើងត្រូវនិយាយហើយតាមពិតទៅប្រធានបទហ្នឹងយើងលើកឡើងមកដល់ឆ្នាំនេះគឺឆ្នាំទី4ហើយអត់មានជារឿងថ្មីទេបាទអរគុណសម្រាប់ថ្ងៃនេះ